ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ। ਪੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ। ਬਿਨ ਜਲ ਮਰਨ ਤਿਨ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਰਹਾਉ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ਜਿਉ ਅਧ ਕੋ ਤਿਉ ਸੁਖ ਕਣੋ। ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਬਿਨ ਜਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਈ। ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਹ ਸਰ ਭਰ ਥਲ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹਿ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ।
मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए, आवटन आपे खवै, दुध को खपन न देहे, आपे मेल विशुन्याम, सच वड्याई देहे, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, किन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर, मन मुख सोजी ना पवै, गुरमुख सदा हजूर, मन मुख गणत गणामणि, करता करे सो होए, ताकी कीमत ना पवै, जे लोचै सब कोय, गुरमत होए तां पाइयै, सच मिलै सुख होए, सच्चा नेह ना टुटई, जे सत गुर भेटै सोए, ज्ञान पदार्थ पाइयै, त्रिभुवन सोजी होए, निर्मल नाम न विसरै, जे गुण का गाहक होए, खेल गए से पंखणु, जो चुग दे सर तल, कड़ी के मोहत के चलना, खेलन अज के कल, जिस तू मेलै सो मिलै, जाए सच्चा पिड़ मल, बिन गुर प्रीत न उपजै, हाँ मैं मैल न जाए, सोहंग आप पछाणिय, शबद भेद पतियाए, गुरमुख आप पछाणिय, अवर के करे कराए, मिलिया का क्या मेलिय, शबद मिले पतियाए, मन मुख सोजी ना पवै, विछोड़ चोटा खाए, नानक दर कर एक है, अवर न दूजी जाए, नानक दर कर एक है, अवर न दूजी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 59 60 अंग ते दर्ज है।
इस पावन शब्द की विचार भाई हरविंदर सिंह जी गंगा नगर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का आप जी का समा है। प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब कल 29 तरीक नूं है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 8 नवंबर नूं है। कल 28 अक्तूबर वाले 29 अक्तूबर वाले दिन गुरु कलगीधर पातशाह जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब अते 8 नवंबर वाले दिन जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। 7 तरीक नूं इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन सजेगा जो शीशगंज साहब तो गुरुद्वारा नानक प्यो साहब जाएगा। आओ सारे इन्हां सारे समागमां दे विच हाजरियां भर के सेवा करके नगर कीर्तन दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सवारी दे मगर चलीए। दुनिया नूं सुनेहा दईए कि साडा इष्ट साडा पैगंबर साडा रहबर केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। सारी सिख कौम धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सरपरस्ती नूं नमस्कार करती है, क्योंकि अज बहुत कुछ साडे विचों वंडिया जा रहा है। कोई गुरु नहीं जिहड़ा गुरपुरब असीं कल मनाया है उहदा सानूं आदेश भी यह हुई है, संदेश भी यह हुई है कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अगले समय लिए कथा सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी दोय कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठै पावा। सास सास नानक आराधे 8 पहर गुण गावा। बद बखत हम चो बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक भगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 59 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਰੰਭਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ। ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਬਿਗਸੈ ਅਸਨੇ। ਪਛਾੜੀਐ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਬਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਤੰਗੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆਉਂਦਾ ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਸੰਕੋਚਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਜਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਮੋਰ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੀ। ਮੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਪੀਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੈ ਰੁਚ, ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘਟੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਤੰਗ ਕੀ। कुसुम सुबास जैसे तृप्त न मधुब को,
ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਆਸ ਘਟੈ ਨਾ ਬਿਹੰਗ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਘਰਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰ ਕਰਿਤੈ ਉਲਾਸ। ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਨ ਰਤ ਘਟੈ ਨਾ ਬਿਹੰਗ ਕੀ। ਤੈਸੇ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਸੰਤ। ਘਟਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਸੈ ਅਸਨੇਹ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਦਾ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਬਿਨ ਜਲ ਮਰਨਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਨ ਜਲ ਮਰਨਤ ਨੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਰੰਗ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਬਿਨ ਜਲ ਮਰਨਤ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲੀਆਂ, ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਟਕਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਟਕਾਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਏ ਅਮੀਰ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਆਏ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਮਾੜਚੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਮਝਾਓ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਨ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਗ ਅੰਦਰ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੰਸਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਖਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ।
ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੰਸਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਹੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਧ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਘਨੋ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਅਧ ਕਿਉਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਝ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਛਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਜੋ ਅਧ ਕਿਉ ਤੋਂ ਸੁਖ ਘਨੋ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਨ ਤਨ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅਬ ਪੀਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਿਕ ਮੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਪੀਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਾਰ ਭਰ ਥਲ ਅਰਿਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਵਈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਵਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ,
ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਬੇਅੰਤ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਈਐ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਆ ਵਟਨ ਆਪੇ ਖਵੈ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਨ ਨਾ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਆ ਵਟਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਬਾਲਾ, ਆਪੇ ਖਵੈ, ਖਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਆ ਵਟਨ ਆਪੇ ਖਵੈ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਨ ਨਾ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਵਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ। ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਖਿੰਨ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਈ, ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹਜੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਚੱਕਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਚੱਕਈ ਜੋ ਨਿਸ ਵਿਚਰੈ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜੋ ਨਰ ਵਿਚਰੇ RAM ਸਿਉ।
ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿਨ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਈ, ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਤੇ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਤਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਚੇਤਕ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਿਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੋ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾੜਾ ਸਿਰ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਗੰਤ ਗਨਾਵਨੀ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭੇਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਨਾ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਪਾ ਲੇ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਨਾ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਆਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖ ਨੂੰ। ਪੰਖ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲ। ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲ। ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਸਜਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕੱਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਉਮਰ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਦਿਨਸ ਚੜੈ ਫਿਰ ਆਚਬੈ ਰੈਨ ਸੁਭਾਈ ਜਾਏ, ਆਬ ਕਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੂਝੈ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲ। ਪਿੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਪਿੜ ਮੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹੱਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਜਡ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਸਿਓ, ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋਹੰਗ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਤੀਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤੀਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੇਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੇਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖਾਂ,
ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਧੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੀ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।